Mano Ganesan, you have 15 minutes. අපේ මේ විමල් රත්නායක අපේ ඇමතුමාගේ කතාවෙන් පසුව මම කතා කරනවා. මොකද උතුමාගේ කේන්තිය කෝපය තරාව නැත්තම් ඔයාලගේ ප්‍රතිපත්තිය මට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔතන ඉල්ලීම කරන්න කැමති. මෙතන ඉල්ලීම වුණා. කරුණාකරලා සමස්තයකට කතා කරන්න එපා. ජෝන් ජෙනරලයිස්. උදම් නම් කරන්න කරුණාකරලා. ඊටප කතානායකද? ඊටප ඇමතිද? ඊට මන්ත්‍රීද? නම් කරන්න සාධාරණ වෙන්න පොඩ්ඩක්. ඒක සාධාරණ ඉල්ලි බලාපොරොත්තු ඉල්ලීමක් කරන්නේ මම. දැන් කතා කරන මම මේ දෙවට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. වර්ගම් කරලා නැහැ. දූෂණය පිට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. රාජ්‍ය මුදල් අවබෝධ කරලා නැහැ. භාවිත කරලා නැහැ. ඉතින් ඔබතුමා මේ විතර අත පෙන්නලා කියනවා ඔබලා කියලා කියනවා. ඒකට මමත් එතන ඉන්නවනේ. අනේ බිබල් රත්නායක මතුමා පොඩ්ඩක් බලාගන්න මම කියන එක ආගන්න පොඩ්ඩක්. ඈනේ. මේක හොඳ නැහැ නේ කතා කරන්න එක. එහෙම කියන්න එපා. නම් කරන්න. නම් කරන්න. ජෝන් ප්ලේස් ජෝන් ජෙනරලයිස්. මම ඊටාම උනන්දුවෙන් ඔබට ඉල්ලීමක් කරන්නේ. එහෙම ජෙනරලයිස් කරන්න එපා. එහෙම අත පෙන්නලා කියනවනේ ඔබලා කියලා කියනවා. ඉතින් අපිත් මෙතන ඉන්නවනේ. හොඳ නැහැ නේ ඉතින්. අපිට ඉතින් මේ කියනකොට. එහෙම කරන්න එපා. නම් කරන්න. යා ඕදරයිට නම් කරන්න. ඔබලාගේ රාජ්‍යයේ ප්‍රතිපත්තිය අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා. දන්න හොඳයි. ප්‍රශ්න කරන්න ඒක. හොඳයි. කරන්න ඒක. ඉතින් නම් කරන්න දැන් හිටපු ජනාධිපති කියනවා හිටපු අගමැති කියනවා හිටපු කිප දෙනෙක් ඉන්නවනේ හිටපු කතානායක කිප දෙනෙක් ඉන්නවනේ හිටපු ඇමති කිප දෙනෙක් ඉන්නවනේ ඒ නිසා නම් කරන්න නම් කරලා එහෙම කියන්න හරිනේ දැන් ඔබලා දැන් ලයිස්තු කීපයක්ද ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරානේ කොයිලෙස මම නැහනේ ඉතින් එතකොට මේ අපි වගේ ඉන්නකොට අපිට ඉදිරියම ඉතින් unsuspecting innocent people may trust, may believe, or come to a understanding that we also part of the jokers, part of the corrupt. Em nane, em කරන්න එපා. ඒ වැරදි. ඒ නිසා මම ඉතාලම ඉල්ලීම කරනවා. එච්චර මම කතා. නෑ. එහෙම නෙවෙයිනේ. ඔබ සභානායක එහෙම බඩ ගන්න නෑ. අපි සාධාරණ කතා කරමු මෙතන. අපි ගෞරවණීය විදිහට සාකච්ඡා කරමු මේක. සංවාද කරමු. ප්‍රශ්නයක් නෑනේ හොඳයිනේ ඒක. ඔබලාගේ ආණ්ඩුවක් තියෙනවා බලවත් ආණ්ඩුවක් 150 දෙනෙක් ඉන්නවා හොඳයි නේ ඒක ඔයාලා ජනවරමක් තියෙනවා අවබෝධ කරගෙන ඉන්නවා නිකන් ආවේ නෑනේ ඔයගොල්ලෝ උඩේද වැටුනේ නෑනේ ජනවරමනේ ආවේ ඒක කරගෙන යන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක කරන්න ඒක ඉතින් අපි විපක්ෂයේ ඉඳගෙන අපිට පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා තීරණය කරන්න ඔයගොල්ලෝ අපි නෙවෙයිනේ ඔයගොල්ලෝනේ බාණ්ඩුව ඒක ඔයගොල්ලෝ තවම මේ ගවර්නන්ස් මෝඩ් එකට එන්න ඕන ඕගොල්ලන්. තවම විපක්ෂ මෝඩ් එකට ඉන්නේ. MOD මෝඩ් එකේ ඉන්නේ. ඒ මෝඩ් එක වෙනස් කරගෙන එන්න එකේ. ඒල කතා කරන්නේ. මේ දැන් ඔයගොල්ලෝ නේද? එහෙම තමයි තවත් ඉන්නේ. ඒ මෝඩ් එකේ ඉන්නවා. දැන් මම විජේපාල ඇමතුමා ඉන්න නිසා පොඩ්ඩක් ඇමතුමා ඉන්නවනේ. ඔබතුමා අවදානට ගේන්න ඕන. හරි එදත් ගිය සැරේ මම ගෙනාවා අර මේ පොලිසියේ දකුණු පළාතේ පොලිස් ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමාට දන්නවා ඇති. ඔබතුමා එදා දුන්න උත්තරයට හොඳයි. හැබැයි උත්තර සෑමීමටපත් වෙන්නේ නැහැ මම. මොකද ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර දැන් පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරුවෙක් කටියට නෙවෙයි. ඔතුමා කෙනෙකුට කතා කරා, පොලිසියට කතා කරා, ASPට කතා කරා. මට තොරතුරු දවා දුන්නා. ඒක නෑ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන දකුණු පළාතේ ජීවත් වෙන වතුවලේ ජීවත් වෙන කඳුකර දෙපළ ජනයාට අසාධාරණ සිදු වෙනවා. මම මේ සම්බන්ධව මෙතන ඉන්න සාවිත්‍රී ඇමතුමිය එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒකත් පෞද්ගලික පිළිගත්තා. ඒ වෙලාව තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා එතන අපිට වහල් භාවයක් තියෙනවා. එතන ඉන්න අර මේ වතුවල ඉන්න මේ මැනේජර්ස්ලා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටර්ස්ලා ඊටාම නින්දිත විදියට ඒක සලකනවා. ඒක එතන පොලිසියත් ඒක වැඩ කරනවා. පොලිසිය දන්නවනේ පොලිසියත් ඒ වතු මැනේජර්ස්ලාත් ඒකට වැඩ කරන කණ්ඩායමක්. ඒ තියෙනවනේ ඒ වගේ මේ සංස්කෘතියක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එන්න කරුණා කරලා ඔබතුමාගේ ඒ පැත්තේ DIG ASPලා SSPලා පොලිස් නිලධාරීන් කඳවලා මේ වගේ විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න කියන්නේ මේ වගේ වතුවල ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය අහිංසක ජනතාවට අසාධාරණ වෙන්නේ නැති විදිහට වග බලා ගන්න කියලා උපදේශ දෙන ඔබතුමා. දැන් ඊයේ පෙර වෙලා තියෙනවා සන්දන් මාරියන් කියලා. අවුරුදු 70 පුද්ගලයෙක් සිල්සිල එස්ටේට් පල්ලේගම දෙනියාය පොලිස් ස්ටේෂන් දෙනියා පොලිස් ස්ටේෂන් එකකින්. දැන් පොලිසිය ඒක නන්නඩ දාගත්තා. ඉතින් බලනකොට අර වයසක මිනිහට පල්ලයට දාලා පයින් ගාලා තුවාලේ වුණා. ඊට පස්සේ මෙයාත් ගිහලා පොලිසිය උපදේශ මත තමයි දන්නේ හැටියට මෙයා අර ගාපු මිනිහත් ගිහලා පොලිසිය ස්පිරිතාලේ ඇඩ්මිට් වුණා. එහෙම වෙනවා. මේක දන්නවා අපිට. මේ අපි දන්නවනේ මේක මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ වගේ පොලිසියට උපදේශ දෙන්න.
පොලිසිය වෙනස් වෙන්න කියන්නේ පොලිසිය වෙනස් කරන්න පොලිසිය කරුණා කරලා අපිට ඕන මේක. මොකද අහිංසක ජනතාව කියන්න දෙයක් තැනක් නැහැ, කතා කරන තැනකුත් නැහැ, මොනවද දන්නේ නැහැ අහිංසක මිනිස්සු. ඒ නිසා ඒකයි ඔබතුමා එදාත් අපිට යොමු කරේ කිව්වේ. මොකද මධ්‍යම පළාතේ, බස්නාහිර පළාතේ, සබරගම් පළාතේ, ඌව පළාතේ ඒ තරමට තත්ත්වය බරපතල නෙවෙයි. දකුණු පළාතේ බරපතල තත්ත්වය. ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන දෙනියාය ආදී ප්‍රදේශවල තියෙන වතු ප්‍රදේශවල විශාල අපරාධ සිදු වෙනවා. බදාම දිනපත සිදු වෙනවා. කාන්තාවන්ට තරුණ ගෑන් ළමයින්ට අපසාදර සිදු වෙනවා. මම ප්‍රසිද්ධ මෙතන කියන්න බෑ. ඉතින් කරුණා කරලා ඔබතුමා විශේෂ භාර ඇමතිවරයා පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරගන්න. ඉතින් මම කියන්න තියෙන්නේ. இன்று இதற்கு முன்னாலே எங்களது ஜேவிபி சிரேஷ்ட உறுப்பினரான நண்பர் ராமலிங்க சந்திரசேகரன் அவர்கள் உரையாடி சென்றார். அவர் சட்டமன்ற சபையில் இருந்தார், இப்பொழுது இல்லை. அவரது உரையை நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். புதிய அத்தியாயம் ஒன்று இந்த நாட்டிலே உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறினார். நான் அப்படி நினைக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையில் தான் மக்கள் உங்களுக்கு மக்கள் ஆணையை வழங்கியிருக்கிறார்கள், அது உண்மை. ஆனால் அதே வேளையிலே நான் இந்த வாரத்திலே இலங்கையின் பிரபல பத்திரிகையான வீரகேசரி பத்திரிகையிலே ஆசிரியர் எழுதப்பட்ட தலையங்கத்தை சிறு பகுதியிலே வாசித்து காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் வரை அரசியலமைப்பின் 13வது திருத்தம் மாற்றமின்றி அமுல்படுத்தப்படும். வாய்ப்பு கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்திலே பொதுஜன அபிப்பிராயத்துக்கு போதுமான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டு பாராளுமன்றத்திலே விரிவான கலந்துரையாடலுடன் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க தயாராகியுள்ளோம். இதற்கு முன்னர் பொருளாதாரத்தை ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சரின் பேச்சாளரும் ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொறடாவுமான சுகாதார அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதிச தெரிவித்திருக்கிறார் என்று அதில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் இந்த தலையங்கம் சொல்கிறது, புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் வரை அரசியலமைப்பில் 13வது திருத்தம் அதிகரிக்காமல் குறைக்கப்படாமல் எவ்வித மாற்றம் இல்லாத வகையிலே செயல்படுத்தப்படும். அது மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து சொல்கிறார்கள், வடகிழக்கு தமிழ் மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்றும் இனப்பிரச்சனைக்கு அரசியல் அமைப்பினை உருவாக்குவதன் மூலமாக அரசு தீர்வு காணப்படும் எனவும் தேசிய மக்கள் சக்தி வாக்குறுதி வழங்கியிருக்கிறது. ஆனால் தற்போது இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 4 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்ட போதிலும் இன்னமும் இனப்பிரச்சனைக்கான அரசு தீர்வு தொடர்பிலே பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படவில்லை. புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பிலும் எத்தகைய கலந்துரையாடலும் நடைபெறவில்லை. புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் தொடர்பிலே அரசாங்கத்தில் அங்க வைக்கும் தலைவர்கள் முரண்பட்ட வகையில் கருத்துக்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். கடந்த டிசம்பர் மாதம் முதல் அரசியலமைப்பு விவகாரம் தொடர்பிலே கருத்து தெரிவித்த நீதியமைச்சர் அரசு நாணயக்கார ஜனவரி மாதம் அளவிலே புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கும் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் என்று உறுதி வழங்கியிருந்தார். ஆனால் இதற்கு சில நாட்களுக்கு பிறகு கருத்து தெரிவித்த அமைச்சரவையின் பேச்சாளர் நலிந்த ஜெயதிச அவர் இங்கே இல்லை, அதனால் அவருக்கு விளங்கும் என்று நினைக்கின்றேன். இன்னும் 3 வருடங்களுக்கு பிறகே புதிய அரசியலமைப்பு தொடர்பான பேச்சு யோசனை மக்கள் மத்தியிலே அபிப்பிராயத்துக்காக முன்வைக்கப்படும் என்று கூறியிருக்கிறார். ஆகவே நல்லாட்சி அரசாங்க காலத்திலே புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலே வழிநடத்த குழு அமைக்கப்பட்டு கலந்துரையாடல் முன்னெடுக்கப்பட்டன. அதில் நானும் இருந்தேன், நண்பர் அனுரகுமாரும் இருந்தார், நான் எல்லோரும் இருந்தோம். ரணில் விக்ரமசிங்க செயல்பாடு அல்ல, அரசாங்கத்தின் செயல்பாடு. அரசு தீர்வுக்கான இடைக்கால அறிக்கையும் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு விவாதிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனாலும் இந்த முயற்சி இடைநடுவில் கைவிடப்பட்டது. அந்த கைவிடப்பட்ட முயற்சி தொடர்ந்து முன்னெடுத்து அதனை முழுமைப்படுத்துவதன் மூலமாக புதிய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்படும் என்பதே தேசிய மக்கள் சக்தி ஜனாதிபதி தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலே வாக்குறுதி அளித்திருந்தது. தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்திலும் அது குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இன்று உண்மையிலேயே புதிய அரசியலமைப்பினை உருவாக்குவதற்கு அரசாங்கம் இதே சுத்தியுடன் இருக்கின்றது என்றால் அந்த நடவடிக்கையானது உடனடியாக ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். காலம் தாழ்த்தாது அந்த முயற்சியை முன்னெடுக்க வேண்டும். இதனை விடுத்து பொருளாதார அபிவிருத்தி கண்ட பின்னர் தான் அரசியலமைப்பு உருவாக்கம் என்று கூறுவது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக செயல்பாடு அல்ல. இந்த விடயம் தொடர்பிலே ஆழமாக அரசாங்கம் சிந்திக்க வேண்டும் என்று கோருகிறோம் என்று வீரகேசரி பத்திரிகை கூறுகிறது. அதே ஏனைய தமிழ் பத்திரிகைகள், தமிழன் பத்திரிகை மற்றும் வடகிழக்கில் இருக்கக்கூடிய ஏனைய தமிழ் பத்திரிகைகள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றன. ஆகவே இதை கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். புதிய அரசியலமைப்புகள் தேவை. அது மூலமாகத்தான் நாட்டிலே இனப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும். வெறுமனே பொருளாதார பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்ட பிறகுதான் அரசியலமைப்பு தீர்வு காண முடியும் என்று சொல்வது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செயல்பாடு அல்ல என்பதை குறிவைக்க விரும்புகிறேன். அதுபோல ராமலிங்கம் நண்பர் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னார், அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார், சாபக்கேடு பற்றி பேசினார். உண்மைதான். மலைய மக்களை பொறுத்தவரையிலே 75-76 வருட சாபக்கேடு அல்ல, எங்கள் சாபக்கேடு 200 வருட சாபக்கேடு நன்றாக தெரியும். முதல் 125 வருடங்களே வெள்ளையர்கள் சாபக்கேடாக இருந்தது. அதுக்கு பிறகு கருப்பு வெள்ளையர்கள் சாபக்கேடாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே மலையத்தை பொறுத்தவரையில் இன்றைய நிலைமை என்னவென்றால் எதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீர்கள், ஒரு சிஸ்டம் முறைமை எப்படி இருக்கிறது, முறை மாற்ற வேண்டும். அதை விடுத்துவிட்டு தொடர்ச்சியாக கடந்த காலங்களிலே மலையத்தை பிரதிபடுத்திய கட்சிகளை, அமைச்சர்களை
எம்பிக்களை, அரசியல்வாதிகளை, தொழிற்சங்கங்களை எல்லாம் குறை சொல்லிக் கொண்டு போய் பிரயோஜனம் கிடையாது. அது முறையல்ல. ஆகவே எல்லோரும் சேர்ந்து சிஸ்டத்தை மாற்றுவோம். உங்கள் மக்களாட வந்திருக்கிறீர்கள், மாற்றுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு கை கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம், மாற்றுவோம். அதை அவ்வளோ சொல்ல வேண்டும். பாருங்கள், இங்கே நேற்று முந்தினால் பார்த்தால் உங்களது அமைச்சர் ஒருவர், பிரதி அமைச்சர் நினைக்கின்றேன், நான் கடந்த வாரம் பேசிய பேச்சுக்கு பதில் அளித்திருக்கிறார். நான் கேட்டிருந்தேன், உங்களுடைய கொள்கையை சொல்லுங்கள், மலையத்தில் அமைக்கப்படக்கூடிய வீடு என்ன, கோடி வீடா மாடி வீடா சொல்லி கேட்டிருந்தேன். அவர் சொன்ன இல்லை, கோடி வீடும் இல்லை, மாடி வீடும் இல்லை சொன்ன நல்ல விஷயம் அது. அதான் கேட்டேன் நான். ஏன் அந்த கேள்வி வந்தது பாருங்கள், யோசித்து பார்க்க வேண்டும். காரணம் என்னவென்றால், இந்த துறை சார்ந்த அமைச்சர் சமந்த் வித்யாரட்ன கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் அவரது சமூக ஊடகத்திலே பேசும் பொழுது, எழுதும் பொழுது ஒரு முறை மலையத்தில் நாங்கள் கட்டப்போகும் வீடு வந்து மாடி வீடுகள் தான், தொடர் மாடி வீடு கட்டப்போகும் வீடு சொல்லியிருந்தார். பிறகு அந்த நிலை, அந்த கருத்து மாற்றப்பட்டதாக அறிந்தேன். அது மட்டுமல்ல, அந்த துறை அந்த அமைச்சின் செயலாளர் கூட ஒரு முறை பேசும் பொழுது செயலாளர் வந்து அந்த மலையத்தில் கட்டப்படக்கூடிய வீடுகள் எல்லாம் நாங்கள் மாடி வீடு கட்டப் போகிறோம் என்று சொல்லியிருந்தார். ஆக இப்படியான மாறுபட்ட முரண்பாடு கருத்து வந்த காரணத்தினால தான் கேள்வி கேட்கிறோம். சும்மா கேட்கவில்லை, கேள்வி கேட்கவில்லை. ஆகவே அவர் அவசியப்பட தேவையில்லை, ஆத்திரப்பட தேவையில்லை, கோபப்பட தேவையில்லை, பதட்டப்பட தேவையில்லை, அமைதியாக சொல்லலாம். சரி, இல்லை அந்த கேள்வி நான் கேட்ட காரணம் என்ன? பதட்டப்பட தேவையில்லை, அவசியப்பட தேவையில்லை. கேளுங்க, அவசியப்பட தேவையில்லை. நான் கேட்ட கேள்வி காரணம், அப்படியே முரண்பாடான கருத்துக்களை அரசாங்க தரப்பில் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதான் காரணம். அது துறை சார்ந்த அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார், செயலாளர் சொல்லியிருக்கிறார். இப்பொழுது கூட பாருங்கள், நண்பர் அந்த பிரதி அமைச்சர் மீது எனக்கு மரியாதை இருக்கிறது, நம்முறை ஒருவர் அங்கே இருக்கிறார், சந்தோஷமாக இருக்கிறார். ஆனால் கூட அத்தகைய பதிலை அமைச்சர் சொல்ல வேண்டும், எதிர்பார்க்கிறேன். இந்த பட்ஜெட் தொடர் இடைப்பட்ட காலகட்டத்திலே அவர் சொல்லுவார், நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது, தேவைப்பாடு இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இப்போ காணி, வீடு கட்ட காணி என்ன 7 பச்சா 10 பச்சான்னு சொல்ல வேண்டும். எங்களுக்கு ஒன்று தெளிவாக சொல்லப்படவில்லை. ஏனென்றால் நாங்கள் இந்த பயணத்தை ஆரம்பித்து விட்டோம். இப்போ புதிதாக யாரும் ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. நாங்கள் 7 பேச்சு, ஒவ்வொரு பேச்சும் போராடி போடப்பட்ட பேச்சு. அது உங்களுக்கு தெரியும். அரசாங்கத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஆளுங்கட்சி இருந்தாலும் சரி, எதிர்கட்சி இருந்தாலும் சரி, மலைய மக்களை பொறுத்தவரையிலே வீடு கட்டுவதற்காக இருக்கலாம் அல்லது வாழ்வாதார காணியாக இருக்கலாம், ஒரு பேர்ச் காணி பெறுவதே பெரிய போராட்டம். எனக்கு தெரியும். அது நான் அனுபவத்தையே சொல்கிறேன். போராட்டம் அது அப்படி நடந்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலே போராட்டத்தை பெற்றிருக்கின்றோம். ஆகவே 7 பேர்ச் காணி என்ற கொள்கையை நாங்கள் நல்லாட்சி காலத்திலே அமைச்சரை பத்திரம் சமர்ப்பித்து அதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறோம். கடந்த அரசாங்க காலகட்டத்தில் அது 10 பேர்ச் வரைக்கும் சென்றிருக்கிறது. ஆக 10 பேர்ச் என்ற காணி உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கொள்கை ரீதியாக. 2 நிமிடங்கள் தனி வீடு. You have 2 minutes. 2 minutes. I had 50 minutes. No. Okay, I'll come back. Hari. I can borrow some minutes from Honorable Bimal Ratnayaka, please, sir. அது கூட இருக்கிறது. அதை பார்க்க வேண்டும். அது முக்கியமாக அவசியமாக இருக்கிறது. அதை பாருங்கள் நீங்கள். அது மட்டுமல்ல, இந்த அரசியலமைப்பு சம்பந்தமாக பாருங்கள். அரசியலமைப்பு சொல்லும் பொழுது 14 திருத்தம், மாகாண சபை, நான் பேசுகிறேன், நான் டைம் இல்லை எனக்கு. மாகாண சபை 14 திருத்தம் எல்லாம் ஒன்று சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களா இருக்கின்றன அல்லவா? ஆகவே முரண்பாடு கருத்துக்கள் வந்தான் அல்லவா? உங்களை கட்சி பொதுச் செயலாளர் டில்வின் சில்வா அவர்கள் சில கருத்துக்கு சொன்னார், வேறு அமைச்சர் வேறு கருத்து சொன்னார்கள். அது கேள்வி வருகிறது. நான் ஏன் கேள்வி கேட்க போகிறோம்? நான் கேள்வி கேட்பதை எடுத்து அமைச்சர் அரசியலமைப்பாக இருக்கலாம், மாகாண சபையாக இருக்கலாம், மாநில தேர்தலாக இருக்கலாம், 14 திருத்தமாக இருக்கலாம், அல்லது மலையத்தை பொறுத்தவரை 7 பேச்சு காணியாக இருக்கலாம், 10 பேச்சு காணியாக இருக்கலாம், மாடி வீடாக இருக்கலாம், கோடி வீடாக இருக்கலாம். ஏன் கேள்வி கேட்கிறோம்? நாங்கள் அரசாங்கத்து முரண்பாடு கருத்துக்கள் வருகின்றன. அந்த காரணம் வேறு காரணம் கிடையாது. அதுக்கு நீங்கள் கோபப்பட தேவை கிடையாது, ஆத்திரப்பட தேவை கிடையாது. நாங்கள் எதிர்கட்சி தாரேன், நீங்கள் ஆளுங்கட்சி தாரேன், அரசாங்கம் நீங்கள் தான் முடிவெடுக்கணும். ஆகவே பதிலே சொல்லுங்கள் அவ்வளோதான். இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதம் முடிவுக்குள்ளே மலையத்தை பொறுத்தவரையிலே தெளிவான முறையிலே இந்த 7 பேச்சா 10 பேச்சா தனி வீடா இல்லையா என்ற பதிலே சொல்ல வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை விடுப்பேன். காரணம் என்னவென்றால், நாங்கள் பயணத்தை ஆரம்பித்து விட்டோம். மலையத்திலே போராடி ஆரம்பித்திருக்கிறோம். சும்மா கிடைக்கவில்லை எதுவுமே. ரணில் விக்ரமசிங்க அரசாங்கத்திலே ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நானும் நண்பர் திகாமரமும் நண்பர் ராதாகிருஷ்ணனும் போராடி சண்டையிட்டு ஒன்றை பெற்றோம். சும்மா யாரும் கொடுக்க மாட்டார்கள், கொடுக்கவில்லை. சண்டை போட்டு எடுத்தோம். நாங்கள் ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சியை தான் இருந்தோம். ஆகவே நாங்கள் போராடி பெற்றிருக்கிறோம். அந்த பயணத்தை ஆரம்பித்த பயணத்தை முன் கொண்டு செல்லுங்கள். யார் புதிதாக வெட்டி பறிக்க தேவையில்லை. அந்த பயணத்தை தொடர்ந்தாலே போதும்.
செய்யுங்கள், தொடர்ந்து செய்யுங்கள் அதை. அதே போலத்தான் அரசியலை பொறுத்தவரைக்கும் அப்படித்தான். வடகிழக்கு மக்கள் ஈழத்தமிழ் சகோதரர்கள் உங்கள் நம்பி வாக்களித்திருக்கின்றார்கள். நல்ல விஷயம் தானே, அது நல்ல விஷயம் தானே. ஆனால் நம்பிக்கை நிறைவேற்றுங்கள். நீங்கள் நம்பிக்கை கௌரவப்படுத்துங்கள். நீங்கள் குறிப்பாக இன்றைய அரசியல் வரக்கூடிய மாகாண சபை தேர்தல் நடத்தி மாகாண சபை அதிகார பகிர்வை செய்யுங்கள். புள்ளி இருக்கட்டும் செய்து கூறிக்கொண்டு இவற்றையெல்லாம் ஜனாதிபதி அவர்களது கவனத்துக்கு செல்ல வேண்டிய எதிர்பார்ப்பு